वेलकम वेलकम ऑल. स्वागत आहे सगळ्यांचं. सदैव क्लासेसमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे. बेसिकली आपण या न्यू सेशनमध्ये, या नवीन सेशनमध्ये द लास्ट फेज ऑफ द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडन्स ह्याच्याबद्दल आपण बघत आहोत. ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये आपण क्विट इंडिया मुवमेंट म्हणजे काय, त्याचा इम्पॅक्ट काय, त्यासोबत अंडरग्राऊंड मुवमेंट कसं बघितलं आणि त्याचप्रमाणे वी हॅव सीन की कशाप्रमाणे ब्रिटिशांनी आपले जे मुवमेंट होता, the movement they tried to suppress our movement in which way that we have also seen, or that uh, we have also taken a look on that things in the previous session. म्हणजे काय मी काय म्हटलेलं की ज्या ज्या गोष्टी इंग्रजांनी केल्या होते आपली जी चळवळ होती ते दडपण्यासाठी ते आपण मागील सेशन मध्ये बघितलं होतं. आता यावेळेस आपण बघणार आहोत आझाद हिंद सेना. यावेळेस आपण बघणार आहोत आझाद हिंद सेना. So today we are taking, or in this session we are taking a look at the Azad Azad Hind Sena, that is Indian National Army. The Indian National Army was established was the phenomenal effort of gaining the independence of India by the Netaji Subhash Chandra Bose. And on the eastern border of India, the thousands of Indians stood in the red lines to fight against the British. All the soldiers belonged to the Azad Hind Sena. Netaji Subhash Chandra Bose was their leader. म्हणजे बघा काय झालं होतं की भारताच्या पूर्व दिशेला जिथं आज आज नागालँड, मिझोराम हे जे जागा दिसतात किंवा हे जे राज्य दिसतात, त्या राज्यामध्ये बेसिकली तिथपर्यंत आझाद हिंद सेना म्हणजे काही लोक तिथे जमा झाले होते आणि ते जमा कसे झाले होते, चलो दिल्ली या नाऱ्याने ते तिथे जमा झाले होते आणि ते बेसिकली दे स्टूड देअर म्हणजे ते तिथं उभे राहिले कोणासोबत फाईट करायला, तर इंग्रजांसोबत फाईट करायला. So what exactly happened? So basically some peoples gathered at the eastern border of our India, which is today's Mizoram and Arunachal Pradesh, the states of that. And the thing was, they stood there to fight against the British, and they were belonging the Azad Hind Sena. So they were belonging the Azad Hind Sena. म्हणजे ते जे लोक तिथे उभे झाले होते ते दुसरे तिसरे कोण नव्हते, तर ते आझाद हिंद सेना होते. आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस वॉज देअर लीडर. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे त्यांचे लीडर होते. And Subhash Chandra Bose was the important leader in Indian National Congress, and he raised the position of the President of Congress twice. As per his opinion, while the England was engaged in the Second World War, the Indians should be advantage or take the advantage of it and make the movement more intense. If the necessary, India should seek the help of the enemies of England, but there arose differences on the opinion between him and their senior leader of Congress. As a result, the Subhash Chandra Bose resigned from the position of president. To place his view in the point of view of the people, he founded the party known as the Forward Bloc. The Forward Bloc. Through his speeches, Netaji appealed the Indians to revolt against the British rule, and due to the government imprisonment, the Subhash Chandra Bose made the fast unto the death in the prison, due to which the British government entrenched him in the residence, which there was he except in the during the April 1941 he reached to Germany and he founded the Free India, and he founded the Free India Center. With the Berlin radio station, the Germany, he approaches to the Indian people to join the armed struggle. During this period, the Raj Bihari Bose invited the Subhash Chandra to the Japan. Yeah. So Raj Bihari Bose, Subhash Chandra Bose, Raj Bihari Bose हे जे दोन नावं लक्षात ठेवा. So Raj Bihari Bose बेसिकली काय झालं, कसं झालं ते आपण बघून घ्या. पण एक्झॅक्टली व्हॉट हॅपन त्यात वी विल लुक ॲट. तो हुआ क्या तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये एक जाने माने लीडर थे कांग्रेस के. एंड कांग्रेस का काम हमें पता है कैसा था. कांग्रेस का काम कैसा था कि लेटर वगैरह लिखना, उनको अपील करना, इस प्रकार का काम था. मतलब लीगल वे से, मतलब लेटर लिख के उनको रिक्वेस्ट करके लेटर लिख के रिक्वेस्ट करके उनसे आजादी मांगना, उनका आजादी मांगेगा ऐसा उनका ये था, मेंटेलिटी था. और वही उनका स्ट्रॅटेजिक था. म्हणजे काय मी म्हटलेलं की जे संघराज्य नाही बोलत होतं आपण, राष्ट्रीय संघ जे होते, तर राष्ट्रीय संघाचे तुकडे जे होते किंवा जे मोठे मोठे नेते होते ते काय करत होते की लेटर वगैरे लिहून, पत्र वगैरे लिहून, विनंती करून आपण स्वतंत्र मिळू शकतो याच्यासाठी ते काम करत होते. बट सुभाषचंद्र बोस यांचं काय मत होतं की आता दुसऱ्या महायुद्धामध्ये इंग्लंड हा फसलेला आहे आणि इंग्लंड हा अतिशय गुंतलेला आहे. आणि या इंग्लंडच्या आपण जे गुंतलेला असल्या कारण आणि प्लस त्याची परिस्थिती सुद्धा खराब होते, कारण दुसऱ्या महायुद्धाबद्दल जर आपण वाचलं
ते दुसऱ्या महायुद्धाबद्दल जर आपण स्टडी केला तर आपल्याला कळेल की त्या दुसऱ्या महायुद्धामध्ये इंग्लंड वॉज अबाउट टू लूज एव्हरीथिंग. म्हणजे काय की इंग्लंड हा सर्व काही हरण्याच्या परिस्थितीवर आला होता. बट बिकॉज ऑफ दी अमेरिका टेक द पार्टिसिपेशन इन दॅट वॉर, दे विन और दे वॉन बेसिकली. सो म्हणजे मी काय म्हणतोय की दुसऱ्या महायुद्धाचं छोटंसं सिनारिओ मी सांगतो. दुसऱ्या महायुद्धामध्ये इंग्लंड हा जेमतेम हरलाच होता. म्हणजे बोलू शकतो आपण 99% किंवा 90% तो हरला होता. तो 10% लढा देत होता. परंतु तो जिंकला कशामुळे? तर अमेरिकेच्या सपोर्टमुळे तो जिंकला होता. अमेरिकेच्या सपोर्टमुळे जिंकला होता. तर सुभाषचंद्र बोस काय बोलत होते की इंग्लंड हा आता परिपूर्ण हारायला आलाय. तर आपण जर या परिस्थितीचा फायदा घेऊ, परिपूर्ण हारायला आलाय दुसऱ्या महायुद्धामध्ये, तर आपण या परिस्थितीचा फायदा घेऊन जर आपण कडून पण लढा दिला ते आपल्याला पटकन स्वातंत्र्य भेटेल अशा प्रकारे. तर त्यांची जी परिस्थिती होती ती आपण बघितलेलं होतं. म्हणजे कोणती परिस्थिती होती? तर परिस्थिती हीच होती की दुसऱ्या महायुद्धामध्ये इंग्लंड परिपूर्ण अडकून गेला होता आणि त्याच्यामध्ये कसं जीवन मृत्यूचा त्याचा सवाल बनलेला असं आपण बोललं तरीही चालेल. कारण दुसऱ्या महायुद्धामध्ये तशी परिस्थिती झाली होती. परंतु अमेरिकेने पार्टिसिपेशन घेतलं आणि आपण बघू शकतो की नंतर इंग्लंड ही विजेते झाली. अमेरिकेने पार्टिसिपेशन घेतलं आणि इंग्लंड ही विजेते झाली. परंतु अमेरिकेचं पार्टिसिपेशन घेण्याच्या आधी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचं काय मत होतं की आपण इंग्लंडच्या या परिस्थितीचा फायदा घेऊया आणि आपला जो स्वातंत्र्य ते आपण मिळवून घ्या. म्हणजे काय होईल की आपण जर भारतीय लोकांनी सुद्धा जर त्यांच्या विरुद्ध बंड पुकारले आणि जोरात जर आपण सुद्धा लढा दिला की ते परिपूर्ण ते हरून जातील आणि ते आपला भारत सोडून निघून जातील. परंतु काही कारणास्पद तो विचार प्रत्येकाला पटण्याजोगे नव्हता. काही कारणास्पद तो विचार प्रत्येकाला पटण्याजोगे नव्हता. यासाठीच मग नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी काय केलं की त्यांनी जो संघ आपण बोललो होतो राष्ट्रीय संघ जो होता, बरोबर, राष्ट्रीय संघ ज्याला आपण नॅशनल काँग्रेस जो म्हणतो ते सोडून दिलं. ते त्यांनी सोडले, राष्ट्रीय संघ सोडले आणि त्यांनी स्वतःचा एक फॉरवर्ड ब्लॉक असा पक्ष स्थापन केला. फॉरवर्ड ब्लॉक हा पक्ष त्यांनी स्थापन केला. तो हुआ क्या था, तो मैं फिर से बात कर रहा हूँ. हुआ क्या था कि सुभाष चंद्र बोस एक अच्छे और बड़े बड़े नेता थे. लेकिन हुआ क्या था, उन्होंने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फायदा उठाने की जो बात की थी वो कोई लोग कांग्रेस के कोई लोगों को वो पसंद नहीं आई. तो फिर उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस से उन्होंने बाहर आ गए. कांग्रेस को उन्होंने रिजाइन दे दिया और सामने आके उन्होंने बेसिकली क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक पार्टी एस्टेब्लिश की. फॉरवर्ड ब्लॉक का पार्टी उन्होंने फाउंडेड किया. एंड देन फिर उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने सोचा, म्हणजे त्यांनी काय विचार केला की शत्रूचा शत्रू आपला मित्र. म्हणजेच कसं की दुश्मन का दुश्मन आपला दोस्त. दी एनिमी ऑफ अवर एनिमी इज अवर फ्रेंड. अशा प्रकारची पॉलिसी त्यांनी घेतली. आणि बेसिकली त्यांनी काय केलं इंग्लंडचा जो शत्रू होता म्हणजे कोण की जर्मनीला जाऊन तिथून मदत मागायचा प्रयत्न केला की जेणेकरून आपल्याला शस्त्र वगैरे भेटेल की आपल्याला मदत भेटेल आणि आपण भारताला लवकरात लवकर स्वतंत्र करू. अशा प्रकारचा त्यांनी प्रयत्न केला. पण तसं काय झालं नाही. मग त्यांनी काय केलं की जर्मनीमधून एक रेडिओ बूथ चालू केला होता. म्हणजे बर्लिन रेडिओ केंद्रावरून ते काय करत असेल, भारतीय लोकांना सशस्त्र हातात घेण्याचा आणि शस्त्र हातात घेण्याचा आणि प्लस इंग्रजांना लढा देण्याचा त्यांना काय बोलत होते, ते मोटिवेट करत होते, त्यांना उत्स्फूर्त करत होते. एग्जैक्टली हुआ क्या, तो ये जो अभी मैंने पॉलिसी बोला कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, इस मेंटालिटी से वो किधर गए थे, जर्मनी में गए थे. तो जर्मनी और इंग्लैंड क्या थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुश्मन थे, एक दूसरे के दुश्मन थे. तो जर्मनी के हेल्प लेके हम हमारे इंडिया को जल्द से जल्द आजाद कर सकते हैं, इस ऐसा थिंकिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था. इसलिए वो जर्मनी में गए. लेकिन कुछ कारण की वजह से उनको वो फुलफिलनेस हुआ नहीं. और फिर उन्होंने वहां पे देख सकते हैं एक बर्लिन रेडियो, जर्मन का कैपिटल हम लोग बोल सकते हैं या फिर जर्मन का एक सिटी हम लोग बोल सकते हैं, बर्लिन रेडियो. और बर्लिन रेडियो से वो जितने भी इंडियन्स आहे म्हणजे जेवढे पण भारतीय त्या सगळ्यांना ते संदेश देत होते, ते मोटिवेट बेसिकली दें. ऑलराइट, तो दिस हैपन. लेकिन स्लोली फिर हुआ क्या, फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस को रास बिहारी बोस इन्होंने इनवाइट किया जापान में और कहा, जापान में इनवाइट किया और जापान में आने के बाद क्या हुआ वो हम देखेंगे.
द जापान में आने के बाद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी दैट वी विल लुक. तो एग्जैक्टली हुआ क्या? तो राज बिहारी बोस was staying in Japan since 1950. He has organized the Indian patriot living in the countries of Southeast Asia and they stabilized the organization named the Indian Independence League. In this early of 1942, the Japan conquered the territories of Southeast Africa, which is were controlled by the British. मतलब यहाँ पे क्या हुआ? बेसिकली हुआ क्या? म्हणजे आतापर्यंत काय झालं ते आपण बघूया. आता रासबिहारी बोस होते 1915 पासून जपानमध्ये राहत होते आणि तिथे त्यांनी एक भारतीय स्वतंत्र सेना म्हणजे काय बघूया आपण त्याला भारतीय स्वतंत्र म्हणजे इंडियन इंडिपेंडन्स लीग ही त्यांनी स्थापन केली होती. इंडियन इंडिपेंडन्स लीग बघा नावं लक्षात ठेवा की कोणते कोणते फॉरवर्ड ब्लॉक आणि इंडियन इंडिपेंडन्स लीग हे त्यांनी स्थापन केलेली होती. आणि त्याच घटकामध्ये त्यांनी जेवढे भारतीय राहत होते म्हणजे जपानमध्ये असेल किंवा आताच्या देशात आपण सिंगापूर, हाँगकाँग किंवा तायवान किंवा म्हणजे दक्षिण दक्षिण आशियाचे दक्षिण पूर्वीय किंवा दक्षिण पश्चिमी आशियाचे जेवढे पण देश आहेत त्या सगळ्या देशांना पश्चिम ना सॉरी पूर्वीय जेवढे काही देश आहेत त्या सगळ्या देशांमध्ये जेवढे भारतीय त्यांना कनेक्ट करण्याचे ते काम करत होते. परंतु झालं काय होतं दुसऱ्या महायुद्धामध्ये पुन्हा एकदा आपण बघतो आपण आता सध्या दुसऱ्या महायुद्धामध्ये जातो. दुसऱ्या महायुद्धामध्ये झालं काय होतं की जपानने सुद्धा काही प्रदेश जिंकून घेतले होते जे ब्रिटिशांच्या ताब्यात होते. ब्रिटिशांच्या ताब्यात असल्याने म्हणजे ब्रिटिशांनी फक्त आशिया खंडामध्ये येऊन भारतावरच कब्जा केला असं नाही. तर भारतासोबत त्यांनी म्यानमार, नंतर चायनाचा काही भाग, नंतर तायवान, हाँगकाँग असे जे प्रदेश होते ते सुद्धा त्यांनी जिंकून घेतले होते. परंतु त्या प्रदेशवर जपानने काय केलं होतं जपानने ब्रिटिशांना हरवलं होतं आणि ते आपल्या काबीज केले होते. तर तिथे जे कैद असणारे जे भारतीय होते ते भारतीयांना एकत्र करून म्हणजे जे सैनिक जे पहिले ब्रिटिश लोकांसाठी काम करत होते बघा मी पुन्हा काय म्हणतो जे भारतीय सैनिक ब्रिटिश लोकांसाठी काम करत होते त्या लोकांना पकडलं आणि मग रासबिहारी बोस किंवा आपण बोलतो रासबिहारी बोस, सुभाषचंद्र बोस यांच्या वक्तव्यातून ते जे लोक होते ते सगळेजण यांना भेटले आणि यांनी मग तिथे आझाद हिंद सेनेची स्थापना केली. यांनी मग तिथे आझाद हिंद सेनाची स्थापना केली. तो हुआ क्या था कि रासबिहारी बोस ये पहले जापान में रहते थे बराबर. और उन्होंने कौन सा लीग स्थापित किया था? तो उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्थापित किया था जो क्या कर रहा था जो जितने भी भारतीय लोग हैं उनको इंडिपेंडेंस के लिए और मोटिवेट मतलब गैदर करने का उन्होंने काम किया था. लेकिन वो कहाँ काम कर रहे थे? भारत के बाहर. वो कहाँ काम कर रहे थे? भारत के बाहर मतलब जापान, फिर हांगकांग, फिर छोटा सा चाइना मतलब चाइना का थोड़ा इलाका, फिर हम लोग बोल सकते हैं म्यांमार. ये जो काम था वो जापान ये जो इलाका था वो वहाँ पे वो काम कर रहे थे. लेकिन हुआ क्या कि वो जो इलाका था जो पहले ब्रिटिश के अंडर था देखो मैं पहले बोला वो इलाका ब्रिटिश के अंडर था लेकिन धीरे धीरे जापान उनके ऊपर कब्जा करने लगा. धीरे धीरे जापान उनके ऊपर कब्जा करने लगा. फिर वहां पे जितने भी इंडियन लोग थे जो ब्रिटिश के लिए काम करते थे वो पकड़ जाने के बाद राज बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस इनके बात होने की वजह से मतलब जापानी गवर्नमेंट के साथ उन्होंने बात किया और वो जितने भी लोग हैं उनको उन्होंने गैदर किया प्लस कुछ कुछ रिकॉल्ड से कुछ वेपन्स के साथ साथ उन्होंने उनकी हेल्प ली और उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया तो इंडियन नेशनल आर्मी एस्टेब्लिश किया. उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी एस्टेब्लिश की. ठीक है. इसके लिए मैं और थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ. लेट्स गो फॉर दिस. या सो सी बेसिकली आपण सेकंड वर्ल्ड वॉर कडे आपण आहोत. सेकंड वर्ल्ड वॉर. तर सेकंड वर्ल्ड वॉर मध्ये बघतो सी जापान आपल्या इथे आहे नकाशामध्ये याच्यासाठी मी बघतो की आपल्याला क्लिअरिफाय होईल आणि भारत आपल्या इथे आहे बघा. तर झालं काय होतं हा जो फक्त भारतच ब्रिटिशांकडे होता का? द आन्सर इज नो. तर भारतासोबत हा जो प्रदेश होता हा काहीसा प्रदेश हा सुद्धा ब्रिटिशांच्या ताब्यामध्ये होता. भारताचा हा काहीसा प्रदेश हा सुद्धा ब्रिटिशांच्या ताब्यात होता. तर जपानने काय केलं तर चायनावर अटॅक करून थोडं जिंकून ब्रिटिशांकडे जेवढा काही एरिया आहे तो सुद्धा हस्तगत करायचा प्रयत्न केला होता. म्हणजे हस्तगत केलाच होता. म्हणजे चायनाचा काही भाग हा व्हिएतनाम नंतर मलेशिया आपण बोलू शकतो. देन वी हॅव द थायलंड नंतर बुर्मा ज्याला आता म्यानमार असं म्हणतात. तर हा जो प्रदेश होता इथपर्यंत बेसिकली जॅपनीज लोक आले होते किंवा जॅपनीज लोकांनी जेवढा काय एरिया होता ते त्यांनी काय केलं होतं जिंकून घेतलं होतं. आणि हा एरिया पहिले कोणाकडे होता? हा एरिया पहिले होता
ब्रिटिशांकडे. आणि मला सांगा, ब्रिटिश सांगता ब्रिटिश ब्रिटिश आर्मीमध्ये जे लोक रिक्रूट होते ते कोण होते? ते बेसिकली सगळे म्हणजे ते बेसिकली इंडियन होते. ब्रिटिश लोक त्यांचे लोक तर आणायचे नाही इकडं आर्मीमध्ये भरती करायला. तर ते लोक काय होते, तर ब्रिटिश आर्मीमध्ये किंवा सध्यासाठी आपण बघूया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीमध्ये किंवा ब्रिटिश इंडियन आर्मीमध्ये. हा जर करून घ्या, ब्रिटिश इंडियन आर्मी. मी पुन्हा एकदा मला शब्द काय वागतोय त्या शब्दाकडे बघा. ब्रिटिश इंडियन आर्मीमध्ये कोण रिक्रूट होते? जास्तीत जास्त लोक भारतीय होते. भलेही ब्रिटिश लोकांचं हे असेल, ताबा असेल, परंतु काम करणारे लोक कोण होते? इंडियन्स. तर हे जे लोक इथं जे जपानने हे जो एरिया कॉन्कर केला होता, हा जो एरिया त्यांनी जिंकून घेतला होता, ह्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त लोक कोण होते? भलेही ते आर्मी ब्रिटिशांची असेल, भलेही ते काम ब्रिटिशांसोबत करत होते, परंतु ते लोक कोण होते? दे वेर ऑल इंडियन्स. ते सगळेजण कोण होते? इंडियन्स होते. ते सगळेजण कोण होते? इंडियन्स होते. बरोबर. तर हे लोक सगळे इंडियन्स होते. तर या इथल्या इंडियन्स लोकांना गॅदर करून रासबिहारी बोस आणि त्यांचे लीडर चंद्रशेखर आझाद यांनी काय केलं होतं? आझाद हिंद सेना स्थापन केली होती. त्यांनी आझाद हिंद सेना स्थापन केलं होतं, म्हणजे इंडियन इंडिपेंडंट आर्मी हे त्यांनी काय केलं होतं? स्थापन केलं होतं. ठीक आहे. सो दॅट इज दी थिंग. जो असा प्रकार आपण बघतो. म्हणजे आता तुम्हाला क्लिअर होईल की व्हॉट एक्झॅक्टली हॅपन अँड व्हॉट एक्झॅक्टली सुभाषचंद्र बोस आणि रासबिहारी बोस यांनी काय केलं होतं. रासबिहारी बोस हे काय करत होते? भले ते बघा भारताचे लिमिटेशन इथं. आता मी भारताचे लिमिटेशन दाखवण्यासाठी आय विल यूज द ब्ल्यू कलर. ओके. भारताचे लिमिटेशन इथपर्यंत, म्हणजे टेरिटरी भारत इथपर्यंत. त्याच्यानंतर दुसरे देश होते. परंतु ब्रिटिशांचं भारतासोबत दुसऱ्या देशावर सुद्धा राज्य होतं. आणि या दुसऱ्या देशांना जिंकण्याचं काम कोणी केलं होतं? म्हणजे पुन्हा लढाई करून जिंकण्याचं काम कोणी केलं होतं? जपानने केलं होतं. ब्रिटिशांविरुद्ध लढा देऊन ते पुन्हा जिंकण्याचं काम कोणी केलं होतं? जपानने केलं होतं. तर जपानने बेसिकली एवढा जो एरिया म्हणजे जो मलेशिया आपण बोलवतो किंवा व्हिएतनाम बोलवतो, थायलंड बोलवतो, म्यानमार बोलवतो, चायनाचा काही भाग बोलवतो, आणि यालाच बेसिकली काय म्हणतात? हाच एरिया ह्याला काय म्हणतात? दक्षिण आशिया असं म्हणतात. हा जो एरिया त्याला दक्षिण पूर्वीय आशिया असं सुद्धा म्हणतात. तर हा जो एरिया आहे, हा एरिया कोणी जो जिंकून घेतला? जपानने. आणि मग सुभाषचंद्र बोस आणि रास बिहारी बोस यांनी काय केलं? हे दोघांनी जपान सोबत बोलणं केली. या दोघांनी जपान सोबत बोलणं केली आणि जपाननी जेवढे पण ब्रिटिश आर्मी कॅप्चर केले होते, म्हणजे जेवढे पण ब्रिटिश आर्मी त्यांच्याकडे होते, म्हणजे काय म्हणतात, जेवढे पण ब्रिटिश लोक किंवा ब्रिटिश लोकांची आर्मी हे त्यांच्याकडे होते. परंतु भले ते ब्रिटिश होते, परंतु ते पीपल कोणते होते? भले ते ब्रिटिश आर्मी होते, परंतु ते लोक कोण होते? दे वर इंडियन्स. तर त्या सगळ्या इंडियन्स लोकांना एकत्र करून प्लस जपान सोबत बोलून त्यांच्याकडून अजून हत्याराची मदत आपण घेतली. आणि कारण मी तुम्हाला काय बोलवतो की दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त. तर ही पॉलिसी त्यांनी इथं अपनावली, ही पॉलिसी त्यांनी घेतली. आणि अशा प्रकारे त्यांनी काय केलं की जपानच्या मदतीने रासबिहारी बोस आणि सुभाषचंद्र बोस यांनी काय केलं होतं की आझाद हिंद सेना याची स्थापना केली होती. आझाद हिंद सेना याची स्थापना केलेली होती. आणि हीच आझाद हिंद सेना मग सिंगापूरहून आपल्या भारताच्या हा जो टोक आपण जे बोलतो तिथे इम्फाल असं म्हणतात, या ठिकाणी इम्फाल आहे, त्या इम्फालला ते येऊन धडकले होते. काही कारणास्तव पुढे काय झालं ते आपण पुढच्या सेशनमध्ये बघणार आहोत. परंतु ही जी लोकेशन आहे, ही जी जागा आहे, पुणे व्यवस्थित बघून घ्या. बघा हा जो मॅप आहे, या मॅपमध्ये आपण भले हा मॅप पुराणा आहे, लेटेस्ट मॅप नाही आहे, आय नो, बट स्टील ह्याच्यामध्ये जे आपल्याला आवश्यक आहे ते आपण बघूया. बघा जपान हा इकडे. जपानने काय केलं होतं की चायनातला काही भाग, नंतर व्हिएतनाम, नंतर आपण बोलू शकतो मलेशिया, थायलंड आणि जो म्यानमार किंवा ज्याला आता बुर्मा पण बोलतात किंवा ब्रह्मदेश पण म्हणतात किंवा म्यानमार सुद्धा म्हणतात. हा जो प्रदेश होता त्यांचा जिंकून घेतला होता. आणि ते कोणाचा प्रदेश होता? पहिले ब्रिटिशांचा प्रदेश होता. आणि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त. याच कारणामुळे रासबिहारी बोस जे ऑलरेडी जपानमध्ये राहत होते, तर रासबिहारी बोस आणि सुभाषचंद्र बोस यांनी काय केलं? जपान सोबत बोलून ते जे लोक कॅप्चर केले होते, म्हणजे ब्रिटिश इंडियन आर्मीचे जेवढे पण इंडियन लोक आहेत त्या सगळ्यांना जमा करून त्यांना आपला देश
आणि आपली इंडिपेंडन्स ह्याच्याबद्दल त्यांना सांगून बेसिकली त्यांनी आझाद हिंद सेना स्थापन केली होती. ठीक आहे. आय होप यू अंडरस्टँड दिस थिंग. जर तुम्हाला काही डाऊट असेल योगेश खन्ना तुम्ही विचारू शकता. ऑलराईट, लेट्स गो. नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण ह्याच्यावरती अजून डिटेल्स मध्ये बोलू.